नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही मैरी टाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन भारत के मैरी टाइम सैक्टर लिए अगले दहाके का रोड मैप तैयार करेगा। केंद्रीय विज्ञान ते टैक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत का बायोटैक्नोलॉजी खेत्र $5 ट्रिलियन के अर्थचारे को हासिल करने में वड्डी भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हुलारा देने लई मानकीकरण प्रक्रिया को सुखाला बनाने की लोड़ ते जोर दिता। शहरी हवाबाजी राज मंत्री हरदीप एस पुरी अनुसार बीती 28 फरवरी को इक्को दिन में 3,13,000 तो वध घरेलू यात्रियों ने हवाई सफ़र किया। खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्रालय ने कहा है कि एपीओज खेती सैक्टर में इनकलाबी तब्दीली लियाउणगे। एपीओज के अधिकारियों लिए विशेष सिखलाई प्रोग्राम शुरू किया गया। पंजाब विधान सभा का बजट इजलास शुरू। अकाली दल ते आम आदमी पार्टी के मैंबरों वालों पाए गए रौले रप्पे कारण सदन की कार्रवाई में विघन। सैशन दौरान खेती कानूनों का मुद्दा हावी रहा। आत्मनिर्भर भारत मुहिम तहत करवाए जा रहे इंडिया टॉय फेयर को लैके पंजाब के खिडौना कारोबारियों ते विद्यार्थियों में भारी उत्साह। तो हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही मैरी टाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाला यह शिखर सम्मेलन बंदरगाह जहाज राणी और जल मार्ग मंत्रालय वालों वर्चुअल तौर पर आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन अगले दहाके के भारत के मैरी टाइम सैक्टर लिए एक वड्डी रोड मैप तैयार करेगा और भारत को ग्लोबल मैरी टाइम सैक्टर में सब तो अगे ले जाने लिए काम करेगा। सम्मेलन में कई देशों के उगे बुलारियां के शामिल होने ते भारतीय समुद्री खेत्र में व्यापार दी संभावनावां और सरमाएकारी की पड़चोल किए जाने की उम्मीद है। यह 3 दिना सम्मेलन डेनमार्क की भाईवाली नाल किया जा रहा है। समागम दौरान आयोजित किए जाने वाले विशेष प्रदर्शनी सैशनों के नाल वर्चुअल प्रदर्शनी में नवीनतम टैक्नोलॉजी उत्पादों और सेवावां का प्रदर्शन किया जाएगा और नाल ही समुद्री खेत्र के नवीनतम विकास बारे ज्ञान फैलाने में सहायता करेगा। यह सम्मेलन उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवेश के वड्डे मौके पेश करेगा जो समुद्री कंढियां ते वसे हुए हैं। भारतीय पोर्ट रेल और रोपवे कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरैक्टर अनूप कुमार अग्रवाल ने दस्सिया है कि सम्मेलन दौरान तकरीबन 400 समझौतों से सही पाए जाने की उम्मीद है और यह सम्मेलन भारतीय समुद्री खेत्र के विकास लिए एक मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय विज्ञान ते टैक्नोलॉजी और सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नवी दिल्ली में वर्चुअल तौर पर ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूजे एडिशन का उद्घाटन किया। यह 3 रोज़ा प्रोग्राम राष्ट्रीय और विश्वव्यापी पद्धर पर भारत के बायोटैक्नोलॉजी खेत्र की मजबूती और मौकों का प्रदर्शन करेगा। सम्मेलन का इस साल का विषय बायो अर्थचारे में बायो साइंस को टैगलाइन नाल जिंदगी में तब्दीली लियाना है। बायोटैक्नोलॉजी के सब तो वड्डे हिस्से के ग्रुपों विचों एक होने के नाते यह प्रोग्राम बायोटैक्नोलॉजी महकमे विज्ञान ते टैक्नोलॉजी मंत्रालय और बायोटैक्नोलॉजी सनत खोज परिषद के नाल साझे तौर पर आयोजित किया जा रहा है। बायोटैक्नोलॉजी सैक्टर पिछले कुछ दहाकों तो भारतीय अर्थचारे का एक अनिखड़वां अंग बन के उभरिया है और भारत सरकार 2025 तक $150 बिलियन का बायो अर्थ व्यवस्था बनाने में वड्डी भूमिका निभा रही है। इस उद्यम नाल भारत के $5 ट्रिलियन के टीचे को हासिल करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने उद्घाटनी भाषण में कहा है कि भारत में विज्ञान ते टैक्नोलॉजी वातावरण हमेशा ही एक गतिशील और विकासशील खेत्र रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भावें कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र कुछ औंकड़ां पेश आईयां सन पर सरकार ने इन औंकड़ां ते काबू पाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि एक बहुपक्षी खोज रणनीति और कार्य योजना नाल देश में कोविड-19 टैसटिंग वधाउण में मदद मिली है। खपतकार मामलों बारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल भारतीय मानस ब्यूरो की तीजी गवर्नर कौंसल की मीटिंग की वर्चुअल तौर पर प्रधानगी की। उन्होंने ब्यूरो के अधिकारियों नाल भारतीय मानकों को घड़न और उन्होंने लागू करने की प्रक्रिया करने की समीक्षा की। मीटिंग को संबोधन करते उन्होंने कहा कि मानकीकरण लिए देश के नज़रिए में तब्दीली लियाउण की लोड़ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थचारे के तेज़ी नाल विकास लिए स्पीड स्किल और स्केल के 3 मंत्र दिते हैं।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਐਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 3,13,668 ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 2,353 ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,699 ਉਡਾਣਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6,17,824 ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੂਪਲਾ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ FPOs ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 10,000 FPOs ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 6,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੂਪਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਵੇਂ FPOs ਨੂੰ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰੂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FPOs ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FPO ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FPOs ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ FPOs ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਚੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ FPOs ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ FPOs ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ FPO ਉਤਪਾਦਨ ਕਲਸਟਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 FPOs ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, 100 FPOs ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 50 FPO ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ 19-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਨੌਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,22,000 ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ 86 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲਈ ਵੋਕਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 4 ਦਿਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟੋਏ ਫੇਅਰ 2021 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਿਡੌਣਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡੌਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਖਿਡੌਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਵਰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਟੋਏ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵਰ ਬੋਰਡ ਵਰਚੁਅਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਡਾਕਟਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਏ ਫੇਅਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿਡੌਣਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੇਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। जो ई मोबिलिटी है, होवरबोर्ड्स हैं, ऑटोबॉट्स हैं, इनको लेके आने वाले हम ही हैं और इंडिया में इकलौते मैन्युफैक्चरर हैं उस चीज़ के। जी ये बहुत ही बढ़िया हुआ। ये हमें भारत को इस चीज़ की बहुत उम्मीद भी थी और ज़रूरत भी थी। ये पहली बार हुआ है कि एक टॉय फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया पूरे भारतवर्ष में और ये हमारे जो एबल लीडर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इसको भारत में भी किया जाए। ये विदेशों में होता है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਟੋਏ ਫੇਅਰ 2021 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਨਾਸਲੂ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਧਨਾਸਲੂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਟੋਏ ਫੇਅਰ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਏ ਫੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। एग्ज़ाम्स के बाद जस्ट दिसंबर में जब हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो हमें पता लगा कि मतलब बनाने को काय सर ने, तो इसके पास मेरा मतलब बेस पड़ा हुआ था पहले से। मैंने पहले ये ट्राई किया था एक बार, मेरे पास इसका बेस पड़ा था तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है। इवन मेरे मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे पिछले स्कूल के टीचर्स ने मुझे मतलब बहुत मोटिवेट किया है कि बेशक आपकी कोई पोजीशन आए ना आए उस पर कोई डिपेंड नहीं होता, पर आपने पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਮਾਈਗੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਗੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 94 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2000 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। 94 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।